Hello and welcome to the first episode of Learn with News. This is Elisa Buggy from English. Stay tuned. In one part of rural Indonesia, villagers who refuse to wear masks are being forced by local authorities to dig graves for victims of COVID-19. The hope is that a little bit of manual labor and empathy will convince others to do their part to help stop the pandemic. Despite a mask mandate throughout the country, there has been a segment of the population that's reluctant to wear a mask and practice social distancing. سلام برای ما همگیتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. از اون فضای رسمی صدای خبر اومدیم بیرون تا تو یک محیط صمیمیتر با هم بشینیم و کلی گپ و گفت کنیم تو سطح پیشرفته زبان. Trust me, I promise you to teach you everything in this level, including vocabulary, structure, and everything that you need in this level. Stay with me. Well, I have divided today's news into some segments. In each slide, I will depict the new vocabularies, and then I talk about the meaning of each of them. We will talk about them, we will work on the pronunciation, we will also work on the synonyms and antonyms, and we will learn a lot of things together. Let's start. In one part of rural Indonesia, villagers who refuse to wear masks are being forced by local authorities to dig graves for victims of COVID-19. بچه چند تا نکته بهتون میگم. از این به بعد تو این سطح باید رو این اصول حرکت کنین تا موفق بشین. خارج از این مدار که برین کار به هم میریزه. یک، چندین بار فایل تصویری قبلی که توی فضای استودیو خبر گرفته شد گوش بدین تا با تلفظ، سرعت و لهجه گوشتون آشنا بشه. بلافاصله بعد از اون چندین بار با صدای بلند متن خبر رو برای خودتون بخونید، حتی صدای خودتون رو ضبط کنین تا ریزه‌کاری های تلفظی رو هم یاد بگیرین و برای خودتون ترمیمش کنین و بعد سلاید بای سلاید، مومنت بای مومنت، لحظه به لحظه با من باشین. لغاتی که توضیح میدم و تلفظهایی که بهتون میگم، استرس ها، معانی، سینونیم ها و انتونیم ها رو یه گوشه یادداشت کنین و بعد حفظ کنین و بر اساس لغات این خبر خلاصه‌ای شبیه به آنچه که داریم برای خودتون بگین و سعی کنین که این لغات رو از آن خودتون بکنین. بچه‌ها تو این سطح خارج از این مسیر بی راه رفتن هست و ذهن خودتون رو خسته میکنین و به اون هدفی که مد نظر من هست نخواهید رسید. پس آن چیزی که به شما میگم بهترین راه برای شماست، مطمئن باشین. Let's go. تو یکی از مناطق روستایی اندونزی، Indonesia, and rural means روستایی. It's the opposite of urban. So urban is شهری, rural is روستایی. Villager is the person who is from the village, روستاییان. Villagers who refuse to wear, refuse means not accept, نپذیرفتن، رد کردن. Refuse to wear masks are being forced. دارن مجبور میشن. توی اسلاید آخر بهتون خواهم گفت که چه گرامری هست و کلی با هم جمله سازی خواهیم کرد. By local authorities مقامات محلی. A good synonym for authorities is officials. مقامات authorities, local authorities مقامات محلی. To dig graves. Dig means حفاری کردن، کندن, and grave means قبر. Together, dig graves means کندن قبر. To dig graves for victims of COVID-19. لغات رو یک جا براتون میخونم. Rural, villagers, refuse, local authorities, dig graves, and victim. بریم تو بخش بعدی با سگمنت 2 خبر امروزمون. خب امیدوارم که لغات مرتبط با بخش اول رو یاد گرفته باشین.
بریم سراغ بخش دوم. Let's start. The hope is that a little bit of manual labor and empathy will convince others to do their part to help stop the pandemic. چقدر زیباست از نظر جمله بندی و انتخاب واژگان. The hope is that این امید میره که چه جمله قشنگیه. The hope is that امید آن میرود که a little bit of manual labor یه کوچولو تلاش بدنی یا کار یدی بهش میگیم ما manual labor کار physical work and empathy احساس همدردی کردن دلسوزی کردن empathy it's a synonym for sympathy sympathy a little bit of manual labor and empathy will convince others دیگران رو متقاعد خواهد کرد convince to do their part to help stop the pandemic تا کمک کنه برای متوقف کردن این pandemic. What is pandemic? Pandemic is a disease which spreads all around the country or all around the world. We have another word related to this, epidemic. Epidemic is like one person to another person, but pandemic is from a large area to another large area, all right? That's the difference. So pandemic is more widespread than epidemic. یه بار براتون لغات رو میخونم. Manual labor کار بدنی means physical work. Empathy همدردی. Convince متقاعد کردن راضی کردن and pandemic. این از پارت 2 نیوز. با یه استراحت کوتاه وارد بخش سوم میشیم. خب عزیزان من اگه میخواین ویدیوهای شبیه به این و حتی کاملتر و طولانیتر راجع به موضوعات مختلف چه گرامر، چه وکب، چه اخبار، چه سطوح متفاوت مقدماتی، متوسطه و پیشرفته و حتی یه کارهای ویژه‌ای براتون دارم که به موقعش بهتون میگم اگه میخواین اینجور ویدیوها رو ببینین حتما توی یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و توی آپارات ما رو دنبال کنید. پیج ما رو هم فراموش نکنید. I need English. Alright guys, let's go to the third part, which is the last part. Despite a mask mandate throughout the country, علی رغم despite چه واژه خوشگلیه. Despite a mask mandate علی رغم یک قانون زدن ماسک اجباری. Mandate means قانون اجباری. Throughout the country در سرتاسر کشور. Throughout means entire, all over. Entire the country or throughout the country there has been a segment of the population بخشی از جمعیت وجود داشته that's reluctant که تمایلی نداره. Reluctant means unwilling. They don't want to do that. Reluctant to wear a mask. تمایلی به زدن ماسک ندارن and practice social distancing. واژه‌ای که این روزا خیلی استفاده می‌کنیم. Practice social distancing. فاصله اجتماعی رو رعایت کردن. یک بار لغات رو براتون میخونم. Listen very carefully. Despite, mandate, throughout, segment. Segment means part. Population means a lot of people in one country, in one city. جمعیت. Reluctant, as I told you before, it's a synonym for unwilling. They don't want to do that. And finally, practice social distancing. ترجمه تقدیم شما، تلفظ خدمت شما، یه خبر خوشگل با کلی لغت عالی و 2-3 تا ساختاری که تو اسلایدهای بعدی باهاتون راجع بهش صحبت خواهم کرد. خب بچه‌ها آنچه که اینجا می‌بینین 3 ساختار و 3 نکته گرامری هست که میخوام امروز باهاتون صحبت کنم تو سطح پیشرفته. شاید بدونید اما من در واقع I take it for granted that you know nothing about that and this is better for all of you. If you know that, so it will be reviewed. If you don't know, you will learn something new. Isn't it better?
Sure it is. Okay. اولیش are being forced هست که من اینجا براتون بولدش کردم با رنگ زرد. دومیش despite هست و سومیش there has been. به نظر شما چه نکات گرامری ممکنه در واقع این سه نکته و این سه قسمت بولد شده برای شما داشته باشه؟ نکته گرامری شماره 1 مجهول حال استمراری هست. خیلی از بچه‌ها از واژه مجهول فراری هن، هراس دارن، ترس دارن، اما باور کنید اگر زمانها رو یاد بگیرین و بلافاصله بر اساس تکنیکی که من تو گرامر به شما آموزش خواهم داد و تو بسته گرامری من موجود هست، اونجا زمانها رو یاد بگیرین و بعد بلافاصله مجهول رو یاد بگیرین، میبینید که چقدر ساده و کاربردی هستن. یه دونش رو که تو خبر امروز استفاده شد براتون توضیح میدم. ببینید it's like a piece of cake، مثل آب خوردنه. مجهول حال استمراری یه فرمول داره، یه ترجمه داره. از طریق ترجمه میشه به فرمول رسید، از فرمول هم میشه به ترجمه رسید. اون دیگه بر اساس لرنینگ استایل شماست، من دخالت نمی کنم. تو خودت رو بهتر میشناسی، پس ببین از کدوم طریق میتونی این گرامر کوچولو رو یاد بگیری. object مفعول ماست، to be زمان حال، am is are plus being plus past participle قسمت سوم فعل. این ساختار رو بهش میگن حال استمراری مجهول. ترجمهش چی میشه؟ داره انجام میشه، داره مجبور میشه، داره ساخته میشه. میبینین چه ساختاری داره توی فارسی، چه ترجمه روانی داره؟ داره یک کاری انجام میشه، واژه شدن توش هست و همینطور واژه داره. جمله‌مون چی بود؟ Villagers are being forced. روستاییان دارن مجبور میشن. چند تا مثال دیگه. کووید 19 داره کنترل میشه. COVID-19 is being controlled. ساده شد نه؟ یه مثال دیگه. نامه ها دارن تایپ میشن. Letters are being typed. این ساختار رو تو ذهنتون داشته باشین. کلی جمله باش بسازین با فعل‌های مختلف. یادتون نره مفعول باید اول قرار بگیره، چون اگه غیر از این باشه جملتون مجهول نمیشه. این از ساختار شماره 1 برای نیوز اول، جلسه اول، سطح پیشرفته. و اما نکته بعدی، نکته گرامری شماره 2، میخوام راجع به despite براتون صحبت کنم. What is despite? What does despite mean? Despite means علی رغم. Is there any synonym for that? Yes, there is. In spite of. In spite of is a great synonym for despite, which is exactly the same as despite. There is no difference between them. So, whenever you use despite, you can use in spite of. So, what's the usage of despite? How can we use it in our speaking, in our writing? I will tell you. despite و in spite of یک ویژگی منحصر به فرد دارن که اگر رعایت نکنین جملتون اشتباه میشه. ما حق استفاده کردن از جمله کامل بعد از despite و in spite of نداریم. خیلیاتون نمیدونستین، درسته؟ اشکالی نداره. Now you know it and now you use it and now you will learn it. Don't worry about it. چی میتونیم استفاده کنیم؟ بعد از despite و بعد از in spite of شما باید از یک عبارت اسمی استفاده کنید. چند تا مثال براتون زدم. 1. Despite a mask mandate. میبینین mask mandate یک عبارت اسمیه، جمله نیست. علی رغم قانون اجباری ماسک. یه جمله دیگه. In spite of the mask mandate یا despite a mask mandate. As I told you before, despite and in spite of are exactly synonyms. یه مثال دیگه هم براتون زدم. علی رغم بیماریش او سر کلاس حاضر شد یا سر کلاس رفت. Despite her sickness, she attended the class. حالا به جای despite, in spite of میذارم. In spite of her sickness, she attended the class. باز بعد از despite و in spite of از جمله استفاده نکردم. Why? Because using a sentence after despite and in spite of makes my sentence wrong. It was tip number 2, structure number 2, and the last point
نکته گرامری شماره 3 که بسیار زیباست. بچه ها همتون there is و there are رو میشناسین، درسته؟ there is, there are به معنای وجود داشتن. گذشتهش هم میشه there was, there were وجود داشت. اما there has been و there have been دو ساختار پیشرفته هستن که برای زمان حال کامل استفاده میشن. ترجمهش هم میشه وجود داشته است. حالا what is the difference between there has been and there have been? After there has been we use singular noun, and after there have been we use plural noun. Look at examples. There has been a segment of population. This is exactly what I got from the news. Remember, یک بخشی از جمعیت وجود داشته است. چرا there has been استفاده کردیم؟ چون a segment of population is singular، مفرد هست. حالا یه مثال جمع براتون بزنم. There have been segments of population. segments شد اسم جمع، پس به جای there has been از there have been استفاده میکنیم. این هم 3 تا نکته پیشرفته کنار یک خبر با کلی لغت باحال، کاربردی، چند تا سینونیم و ترجمه تقدیم شما عزیزان. و آخرین بخش که اگر این نکاتی که بهتون میگم رعایت نکنین، این مسیر براتون طولانی و خسته کننده خواهد شد. اما اگه خودتو تو این مسیر قرار بدی، how to practice advanced level with me. I learn English. I need English. بله، شما میتونید به راحتی سطح خودت ارتقا بدی با این مدل کار کردن با خبر، چون هم توش لغت داره، هم تلفظ داره، هم لهجه داره، هم ساختارهای پیشرفته داره، هم ترجمه داره از طریق سامریگویی و کلی تکنیکای دیگه. نکته اول، ابتدا چندین بار روخانی من رو گوش بدین. اون فایلی که توی استودیو خبر ضبط شده بود و براتون پخش شد. بعد از اینکه مطمئن شدی به راحتی میتونی چند بار از روش بدون وقفه بخونی با تلفظ صحیح، کسب اطمینان پیدا کردی، صدای خودت ضبط کن، گوش کن. اگر خودت راضی بودی، دیگران هم از روخانی شما لذت خواهند برد. بعد لغات متن رو حفظ کنید به سبک خودتون. من دخالت نمی کنم. لرنینگ استایل های مختلف وجود داره. با نگاه کردن به لغاتی که امروز یاد گرفتیم، مثلا degrade، مثل pandemic، مثل واژگان دیگه‌ای که با هم یاد گرفتیم throughout، مثل mandate و practice social distancing، با نگاه کردن به این لغات سعی کنین خودتون یک خلاصه‌ای مثل یک ریپورتر از اون خبر بگین و لغات رو برای خودتون تو ذهنتون engrave یا هک کنید. مطمئن باشین که بعد از چند جلسه کار کردن رو این سبک آموزش، نه تنها سطح شما بالا خواهد اومد، بلکه میتونید لغات پیشرفته رو اینکورپوریت کنین در وجود خودتون و جایگزین لغات مبتدی و متوسط بکنین. Thank you very much for being with me. This is the end of session 1, advanced level. Good luck.